सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। परमेश्वर जी की हजूरी विच तुहाडा सारियां दा बहुत स्वागत करते हैं ते प्रार्थना करते हैं कि अज जो भी चंगी मनशा तुसी अपने मनां विच लैके आए हो प्रभु की हजूरी दे विचों वो पूरी हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम दे विच आमीन। सो अज आपां जो वचन दे विचों सीखना है उसका सरलेख है कि मेरा परमेश्वर अत महान है। हालेलुया। जां इदां कह सकते हैं कि माई गॉड इज़ लिमिटलैस। ओदियां हद्दां नहीं आ, वो बेहद आ। हालेलुया। सो आओ असीं देखते हैं पवित्र बाइबल दे विचों बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय ते पहली आयत दे विच इदां लिखिया, आद विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती नूं उत्पत्त कीता। हालेलुया। ये छोटा काम सीगा। हाँ जी, एक मकान बनाना होए तो वह बंदा जानदा जिन्हें वो मकान बनाना है तो उन्होंने लगता कि बहुत वड्डा काम आ, मैं मकान बना लिया। पर परमेश्वर साडा कितना महान आ। परमेश्वर ने आकाश ते धरती नूं उत्पत्त कीता। जे तुसी इंग्लिश दी बाइबल दे विच देखदे आ उत्थे आकाश नूं लिखिया हैवन्स, भाव धरती ते स्वर्ग नूं बनाया। साडा परमेश्वर इन्ना महान परमेश्वर आ कि जो कुछ सानू नज़र आउंदा है धरती दे उत्ते, जो कुछ भी सानू नज़र आ रहा, जो मनुखा ने नहीं बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर दे वल्लों उत्पत्त किया गया है। इन्ना महान परमेश्वर आ। और कोई बहुत लंबा समा नहीं लग्या। हैरानी दी गल आ। इदां नहीं कि धरती बनाने दे लई बड़े स्वर्गदूत भर्ती पाउंदे रहे, बड़े स्वर्गदूत लेबर करते रहे, फिर स्वर्ग बनाने दे लई बड़े स्वर्गदूत मेहनत करते रहे। नो, परमेश्वर दे शब्द दे नाल सबो कुछ हो गया। हालेलुया। बस शब्द ही दे नाल सबो कुछ हो गया। क्योंकि पवित्र शास्त्र दे विच लिखिया, पवित्र वचन दे विच, पवित्र बाइबल दे विच इदां लिखिया कि सब कुछ शब्द दे द्वारा रचिया गया, एक भी वस्तु उस तो बिना नहीं। सब कुछ शब्द दे द्वारा रचिया गया। इन्ना महान है साडा परमेश्वर के शब्द बोलिया ते सब कुछ उत्पत्त हो गया। अज ओदा शब्द साडे कोल आ। ओ शब्द जिस शब्द दे नाल इस कायनात दी रचना होई, अज ओ शब्द साडे कोल आ। लिखती रूप दे विच भी साडे कोल आ, अमली रूप विच भी साडे कोल आ। अज उस शब्द दे द्वारा साडी जिंदगी दे विच भी उत्पत्त हुंदी आ। जदों तुसी चंगा शब्द बोलते हैं तो चंगा ही उत्पत्त हुंदा है, चंगा ही चंगा हुंदा है। जदों तुसी बुरा शब्द बोलते हैं तो फिर बुरा ही बुरा हुंदा है। अज वो शब्द जिहड़ा सिरजना करने वाला शब्द आ अते सिरजणहार दा शब्द आ, वो लिखती रूप दे विच बाणी दे राहीं, पवित्र बाइबल दे राहीं साडी जिंदगी दे विच आ। और ओ शब्द जेदे राहीं सिरजना हुंदी आ, जेदे बारे विच बुक ऑफ जॉन दे विच, यूहन्ना दी किताब दे विच लिखिया शब्द देहधारी होया, ओ शब्द यीशु नाम दे रूप विच साडे कोल है। हालेलुया। साडा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जदों असी पवित्र वचन नूं पढ़दे आ ते वचन दे विच उत्पत्ति किताब दे विच ही इदां लिखिया कि परमेश्वर ने मनुख नूं अपने सुभाਅ ते बनाया,
और उन्हें अपने मन दे विच एक इरादा किया। वो इरादा की सी? परमेश्वर की इच्छा की सी? मनुख धरती दे उतलियां ते आकाश विचलियां सारियां चीज़ों के उत्ते राज करे। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया उत्थे लिखा है, कहता सब घिसरन वालियां चीज़ां, सब पानी विचलियां चीज़ां, सब उड़न पंखेरू, सारियां चीज़ों के उत्ते मनुख राज करे। इदां कदी हो सकता कि परमेश्वर की इच्छा पूरी ना होए? ओ परमेश्वर जिहड़ा सिरजनहार आ, ਉਹਦੇ मन विच एक इच्छा आए तो पूरी ना होए, कदी हो सकता? कदी नहीं हो सकता। जदों वो इरादा करता है तो सब कुछ हुंदा जो ਉਹਦੇ इरादे दे विच हुंदा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आ मनुख राज करे, पर मनुख की इच्छा कि वह मंगता बनिया रहे। वो मंगता बनिया होया है। जिस दिन तुसी अत महान परमेश्वर की इच्छा नू अपनी जिंदगी दे विच ग्रहण कर लोगे, तुसी राज करना शुरू कर दोगे यीशु मसीह के नाम दे विच। उदण ही तुसी राजे राणियां, राजकुमार, राजकुमारियां बन जाओगे, क्योंकि साडा परमेश्वर शहनशाह परमेश्वर है। वो पातशाहां दा पातशाह है, प्रभुआं दा प्रभु है, राजियां दा राजा है। हालेलुया। अरे ਉਹਦੀ इच्छा आ कि मनुख राज करे। और वचन च लिखा मंगो ते तुहानू दिता जाएगा। उन्हें इसलिए नहीं कहा मंगो कि तुसी मंगते हैं तां तुहानू दऊगा। की मंगना है? जे तुसी बाणी पढ़ोगे तुहानू उदों समझ लगूगा की मंगना है, किद्दां मंगना है ते किन्ना क मंग सकते हैं। असीं छोटियां छोटियां चीज़ां मंगते हैं, इसलिए साडी लिमिट बहुत थोड़ी है, इसलिए साडा जिहड़ी साडी बाउंड्री है वो बहुत छोटी है, साडी हद बहुत छोटी है, पर साडा परमेश्वर बहुत बड़ा है। तुसीं अपनियां बाउंड्रीज तो वध के मंगना शुरू करो। वो चीज़ां मंगणियां शुरू करो जिहड़ियां संसार तुहानू दे नहीं सकता। मंगना ना कुछ वड्डा मंगो, इरादा करना ते कुछ वड्डा इरादा करो, सोचना ते कुछ जबरदस्त सोचो। गुआंढी का बुरा सोचना ये तो निक्की जी सोच है ना, तो सारी दुनिया ही सोची जाती है। गुआंढियों नाल ते सब दा झगड़ा हुंदा, तां ही तो परमेश्वर ने कहा अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्रेम कर। क्यों? दुनिया नालों कुछ वखरा कर, कुछ वधिया कर, कुछ उत्तम कर, कुछ वड्डा कर। इसलिए जदों मंगना तो कुछ जबरदस्त मंगो, कुछ सोचना तो कुछ वड्डा सोचो। कार मंगनी बहुत छोटी जी गल आ, ठीक है, मैं इदा कह सकती कि जिहदे कोल नहीं उहदे लई कार बहुत वड्डी गल है, पर मैनूं लगदा नहीं मेरे परमेश्वर लई वड्डी गल है किसी नूं भी कार देनी। घर मंगना एक छोटी जी गल आ, उस परमेश्वर तो घर मंगना जिहड़ा पूरी दुनिया का मालिक, बस एक घर ही मंगना, बस इन्ना ही जी गल। मंगना तो कुछ सुपर नैचुरल, मंगना तो कुछ बड़ा सारा। मंगो ओदी बादशाहत जिथों सब बरकत रिलीज होंदियां। वचन च की लिखा, कहंदा पहला मेरी बादशाहत नूं भालो, मेरे राज दी भाल करो, सब चीज़ां तुहाडे पिछे पै के तुहानू मिलणगियां। असीं की कहने आ, पहला मेरा पुत विदेश चल जावे फिर बपतिस्मा लऊं, पहला साडी कुड़ी दा ब्याह हो जावे फिर बपतिस्मा लवांगे। फिर काह तो लवांगे? करके पहला शराब पाउणी आ बरात नूं, किड्डी सगात परोसणी उन्हां नूं। हुण तुसीं प्रभु च आ गए आ, लोकां नूं सुरत विच लियाउण वाले काम करने आ कि लोकां नूं कमल पाउण वाले काम करने आ? सोचो भी चंगा, मंगो भी चंगा, क्योंकि साडा परमेश्वर महान परमेश्वर, ओदे कोलों ओदे धीआं पुत्तर होण वाला इख्तियार मंगो। ओदे कोलों सुपर नैचुरल ओ वालियां अथॉरिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਮੰਗੋ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣ। ਘਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਹੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਆ, ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਿਤਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਮੰਗੋ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 16 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਲਣੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਡੋਲਣੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ 2 ਚਮਚੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ 2 ਚਮਚੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਮੂੰਹ ਬਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੰਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਨ। ਈਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਰੋ।
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਬੁੱਝ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਈ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਊਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਦਾ ਫਿਊਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਡੇ ਬੀਜੋ, ਉੱਗੀ ਜਾਣਗੇ, ਲਸਣ ਬੀਜੋ, ਉੱਗੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੋ, ਉੱਗੀ ਜਾਊਗੀ, ਛੋਲੇ ਬੀਜ ਦੋ, ਉੱਗੀ, ਸਭ ਨਿਕਲੀ ਆਏਗਾ, ਉੱਗੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੋ ਕਰੂਗਾ 2 ਚਮਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੋਤ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਲਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ कहना 0 वाट का बल्ब ला लो, मिनी जी लो रहूगी। उन्हें भी लाया 0 वाट का बल्ब, उन्हें चंद्रमा नू लो दिती आ। एक छोटी जोत उन्हें जगाई है जिहड़ी ठंडी आ, शांत आ, जिहड़ी सानू नींद दे वेले विच डिस्टर्ब नहीं करती, आराम करन दे विच साडे लई हैल्पफुल आ। क्यों उन्हें इन्ना वड्डा इंतजाम किया? क्योंकि साडा परमेश्वर महान आ, सगों अत महान आ। अत का की मीन आ? कहंदा तू तो अत ही कर दिती, मतलब ये तो गां कुछ नहीं, तू सिरा ही कर दिता। ते साडा परमेश्वर सिरे दा परमेश्वर आ। कहंदा मैं अल्फा ते मैं ओमेगा आ, मैं आद ते मैं अंत आ, मैं पहला ते मैं पिछला हाँ। और सब तो वध के उन्हें किया मैं हाँ जो मैं हाँ। हालेलुया। सो इन्ना महान परमेश्वर आ। दीवे बत्तियां करनियां किसे रब नू लो नहीं दिंदियां, किसे रब नू लो नहीं दिंदियां, क्योंकि इक्को ही रब आ। और उन्हें एहो जी लो पैदा की कि इंसान उस लो दे नाल रज्जिया या सगों संतुष्ट होया है। हालेलुया। असी देखते हैं जरमाया की किताब, उसका 1 नंबर अध्याय ते उसकी 5 नंबर पंक्ति, कहंदा इस तो पहला कि मैं तेनू ढिड विच साजिया, मैं तेनू जानदा सा। इस तो पहला कि तू कुखों निकलिया, मैं तेनू वखरा कीता। हालेलुया। परमेश्वर सानू कदों तो जानदे आ? ढिड विच साजे जाण तो पहला तो। वचन च लिखिया जदों मैं बेडोल मलबाई सी तै मैनू देखिया। तेरी निगाह मेरे ते उदों ही पै गई जदों हले मैं मिट्टी सी, मेरा कोई आकार नहीं सी, उदों ही। ते इत्थे भी लिखिया है, कहंदा जदों मैं तेनू ढिड विच साजिया, मैं तेनू जानदा सा। फिर कहंदा इस तो पहला कि तू कुखों निकलिया, तुहाडे इस धरती ते जन्म लैण तो पहला ही कहंदा मैं तेनू वखरा कीता। तुहानू लगदा अज असीं संसार वाले लोकां नालों वखरे होए आ? तुहानू लगदा आ कि अज लोग तुहानू छड्ड के चले गए आ? ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਗਏ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੜਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਫਲੈਟ ਕਿਉਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਫਲੈਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਔਰ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਝੜ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਟ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਸੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਉਂ ਆਇਆ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ, ਲਾਭ ਦੀਆਂ, ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਤੀਕ ਆਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ, ਸਿਤਾਰੇ, ਸਟਾਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 147 ਦੀ 4-5 ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ 10-12 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਲਏ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਜੂਪੀਟਰ, ਫਲਾਨਾ ਵੀਨਸ, ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਮੰਗਲ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਆ, ਸਟਾਰਸ, ਤਾਰੇ। 10-12 ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਮੈਮਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਾਰਾ ਭਲਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੁੱਤ ਗਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਿੜਦੇ ਗੋਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਹੀ ਦੁਖਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਖਿਓ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖ ਜੇ। ਦਲਿੱਦਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆ, ਜੂੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੁੱਛੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੇਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਗੋ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂ ਫੂ ਕਰਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਭੰਗੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਈਆਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸ਼ਿਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ EMPLOYE ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਊਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉੱਡ ਜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਘਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ,
ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਪੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੀਬੀ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਨਖਾਹ ਭਾਲਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਾਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 12 ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਟਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਜਣਾ, ਕੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਵਧਣਾ, ਕੀ ਥੋੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ? ਘਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਰੱਜਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਘਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਘਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਘਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਤ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਣਾ ਵਧਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ ਭੇਤ। ਉਹ ਜੇ ਥੋੜੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੱਜਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਬਲ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਖੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਬਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
इस संसार 'ਚ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।